बाबा महायज्ञ रे दीर्घ 5 राति धरी चली प्रतिद्वंदिता बादी पालार आज होउची उजापन रजनी आज विदाय रजनी रो पाला ये पंचम बासर रो द्वितीय पाखुडा रे उपनीत होई सारीबा पोरे आपण मान को निकट रे निषेध काव्य विषय रे दीपद निश्चिंत कहिबी ता पूर्व गोटे मंगलाचरण आरंभ करिछि आज्ञा कोन ना गविष्य पत्रा नवजात हारी ये श्लोकटी संपूर्ण आज्ञा मृत्युंजय जितेंद्रिय भोलानाथ शिव ठाकुर भगवान को ऊपर आधारित शिव ठाकुर जते बेले जन्म ग्रहण कले ताको ना आज्ञा शिव नथिला ताको नाम थिला शंकरषण शिव काहींकी हेला ना सेदिन मां पार्वती पचारिले स्वामी तमे तो संसार रे रहिलो ये पाउंस गुड़ाक कहीं बोली होउछ दिहेरे मां माने आओ शिव ठाकुर उत्तर देले कहले पार्वती मो कहीं बोली होउछ पाउंस गुड़ाकी ए सब मानक पाई ना सब पाई ना मो सब को भल पाए सब मते भल पाई काहा माध्यम रे जदि किछि पाइबार न थाए किछि स्वार्थ न थाए आज्ञा आमे केबे ता पछरे दौड़ीबा तेनु शिव ठाकुर कहिले सब संगे रे मोर गोटाए महत्व उद्देश्य अछि विराट बड़ स्वार्थ अछि महत्व उद्देश्य से स्वार्थ कोन पार्वती कहिले स्वार्थ कोन ना ये सब पाई मो पूर्ण ब्रह्म राघवेंद्र सरकार को पाई पारुछि तांको रस माधुरी नामामृत पाई पारुछि पार्वती कहिले जदि सब पाई तमे राम नाम पाई पारुछ मोटिके पांतिनी ताले सब को छून काहींकी सेठी शिव ठाकुर कहिले कले मरि गला पर मनीष सब को कोन छुअंती ना कहिले छुइबे नाही तोते बोलिबे मोरा छुइबे नाही तोते बोलिबे मोरा छखंड काठ हेबो भरत बाबू कमे दियो झांजो द्वितीय सबान गधा कालीर बहुत गुड़िए गधा बाकी अछि मां शिव ठाकुर बुझैले कहले पार्वती स्वामी सब को परा के छुअंतिनी नहीं नहीं सब को छुएबे नाही ताकू बोलिबे मोड़ा तापे 6 खंड काठ दरकार अच्छा स्वामी कोन होला से 6 खंड काठ कोन आपण कहंतु 6 खंड काठ बुझाइबी हां बुझेबे ये तो सामना रे चैनल हां दर्शक माने अछंती अछंती बेसी टाइम मंगलाचरण नले भलो नुह तमरा डेट नाही बुझेयाकू तेणु सब को छुईबेनी बोली शिव कहिले कहले छुईबे नाही ताको बोलिबे मोड़ा सखंड काठ हेबो तापाई लोड़ा पार्वती पचले स्वामी 6 खंड काठ काईकी लोड़ा सारे 10 खंड काईकी नुह 5 खंड काईकी नुह 6 खंड काईकी मु गोटे प्रमाण देबी तापरे आउ गोटे प्रमाण देबी जगत गुरु ठाकुर परमहंस लिखिछंती कौन कहिले कहले कोइलो कहिबु मो भक्तन को जाई कोइलो कहिबु मो भक्तन को जाई हम कोइलो कहिबु मो भक्तन को जाई जागरो धन भल मोहे छंती काहे पाई
କୋଇଲି ଛନ୍ତି କାହିଁ ପାଇବୁ। ଅରେ ପୁଅ 6 ଖଣ୍ଡ କାଠ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଷଡ଼ ରିପୁ। ଅଢରିପୁ ସେ ଷଡ଼ ରିପୁକୁ ଯିଏ ବର୍ଜନ କରି ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଇଏ ମଣିଷ ପାଖରେ ମାୟା ଥିବାରୁ ଷଡ଼ ରିପୁକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବାବା 6 ଖଣ୍ଡ କାଠର ଭୂମିକା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ 2 ଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବା ବାଉଁଶ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ରାମାୟଣ ଆଜ୍ଞା ଆଦି ଅକ୍ଷର ରା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମହାଭାରତ ଆଦି ଅକ୍ଷର ମ, ମିଶେଇ ଦେଲେ ରାମ। ରାମ ଆଉ ମଝି 4 ଖଣ୍ଡ କିଏ କିଏ କହିଲା ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଯା ଦୟାକ୍ଷ। ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଯେ ଦୟା ଏ ଚାରି ବାହୁର ମହିମା ଚାରି ବାବୁର ମହିମା। अरे बापा ସତ୍ୟ 1, ଏକେ ଶାନ୍ତି 2, দুই ଦୟା 3, তিন କ୍ଷମା 4 বাবা ହେଲା। 4 ଇଏ ରାମ ହେଲା 2, 6 हां ସେଥିପାଇଁ ଶବ ନେଇକି ଗଲା ବେଳେ हां ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, नाम सत्य है ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। नाम सत्य है ଠିକ ନା ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଆମର ସାମାଜିକ ଦର୍ଶନ बस बस ମଣିଷର ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞା 6 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଦରକାର। बिहाती ସାରେ କେତେବେଳେ बोला बड़े ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଦରକାର। ସର୍ଟରେ କହିଦଉଛି 6 ଖଣ୍ଡ। ଏ ଧନ ए पिले अरे पालाजी सरिया जेमती काय दुष्ट हो ମା ପାଲା କଲା ବେଳେ ପଢା ପିଲାମାନେ ପାଟି କରନ୍ତି आ ताको अनुष्ठान ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ତମକୁ, ତମେ ଯଦି ପାଟି କରିବ ମୁଁ କହିବି ମୋ ଛୁଆ ଗୁଡା ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଡା। आ से पार्टी को ताको अनुष्ठान पैसा देउछन से पार्टी करू ହେ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଣ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କହୁନ। और पर अनुष्ठान तमे आई ହଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଦରକାର? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ନବତୃତୀୟ ଏକାଦଶ ସଂଖ୍ୟା ପୁରାଣ ତ୍ରୟୋଦଶ। ମା ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିକି 310 ଦିନ ହେଇଯାଏ ସେତିକି ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କାଠ ଦରକାର ପଡେ ଖଣ୍ଡେ। ସେ କାଠ କିଏ कैसा ନା ଯେତେବେଳେ ମାତା ଗର୍ଭରୁ ହଇଲୁ ଜନ୍ମ କୋଚିଲା କାଠରେ ନିଆ ଲାଗି ଗଲା ମା ଗର୍ଭରୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ପରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା। ଯୋଉ କାଠଟାରେ ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତୁଳି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେଟା କଣ? ସେ କାଠ ନାଁ ହେଲା କୋଚିଲା କାଠ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ, आई गया କାହିଁକି ନା ମା ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ସିଜରିଂ କେସ ହେଲା, ଟିକେ କଷ୍ଟ ପାଉ ପାଉ ଆଜ୍ଞା ନେଇଯାଅ ମେଡିକାଲ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଗାଡି ଥୁଆ ହେଇଛି। वाह 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 କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ आगो कर ମା 3 ଶୂଳ ନ ଖାଇଲେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବନି। ତାପରେ କୋଚିଲା କାଠର ଏନ୍ତୁଳି ନିଆଁ ଦରକାର। ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ କେତେବେଳେ 6 ଖଣ୍ଡ ଭାଇଗଣ, ହଁ ହଁ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ନା ରାମିଆ ଝୁଅ ଚୁଟିରେ ଇଏ ଦନେଇ ପୁଅ ଲଗେଇଦେଲା ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ନିଆଁ। ସେ ଝିଅଟା କାନ୍ଦିକି ଯାଇକି ତା ବାପାକୁ କହିଲା, ତା ବାପା ଆସିକି ସେ ଝିଅଟା କାନ୍ଦିକି ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲା, ମାଷ୍ଟର ଆସିକି ପୁଅଟାକୁ ଗୋଟେ ଜାବୁଡା ମାରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେଲେ ପିଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇକି ତା ବାପାକୁ କହିଲା, ପୁଅ କାନ୍ଦେଣା ଦେଖିକି ବାପା ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲା। ମାଷ୍ଟରଙ୍କ କଲର ଧଇଲା, କହିଲା ସାରେ ମୋ ପୁଅକୁ କାହିଁ ବାଡେଇଲ? ନା ତୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆଇଛି ନା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଚୁଟିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବାକୁ ଆଇଛି? ବହି ଖାତା ଧରିକି ଆଉଛି ନା ଇଏ ଦିଆସିଲି ଧରିକି ଆଉଛି? ନା ସେଥିପାଇଁ ବାଡେଇଲ? ତା ବୋପା ବୁଝିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ବୁଝିଥାନ୍ତି।
ତମେ କାଇଁ ମାଇଲ? আর যদি ତମେ ମାଇଲ তাহলে সরকার ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ এইটাକୁ ଲିଭେଇ ଦିଅ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁ କହିଲି ନା ଯୋଉ ଦିନ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା ସେଇ ଦିନ ସାରଙ୍କ ହାତର ବେତ ବାଡି ବନ୍ଦ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଡିଟି ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ଦୂରେଇ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବାଡି ହେଲା ବେତ। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ବାଡିଟା କିଏ? 3 ନମ୍ବର ଗାଠଟା କିଏ? ନା ଯେଉଁ ଦିନ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ କରିଲୁ ଗ୍ରହଣ ବାହାଘର ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ଆଜ୍ଞା ହବ ଦିବସରେ ଗୋଟେ ଇଏ ହୋମ ହୁଏ ଯାହା ନା ଲଜ୍ଜା ହୋମ। ସେ ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲଜ୍ଜା ହୋମଟା ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୁହଁ ଆଉ କଣ ଜଣଙ୍କର? ତୁ ବାହା ହେଇନୁ କିରେ? ତୋର ଲଜ୍ଜା ହୋମ ହେଇନି କିରେ? ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାସର ଗୃହରେ କୁଳଦୀପ ଜଳେ। ଲଜ୍ଜା ହୋମ ଦିନ ବେଳେ ହୁଏ। ହଁ ଲଜ୍ଜା ହୋମ ତାପରେ କୁଳଦୀପ ରାତିରେ କୁଳଦୀପ ଜଳିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ମୋର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଲାନି ସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ମତେ ମିଛ ମୋ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କୁଳଦୀପ ମିଳିଲାନି। ଆମେ ଗୋଟେ ତାର ଜାଳିକି ଶପଥ କଲୁ କୁଳଦୀପ ନାଇଁ କି ଲଜ୍ଜା ହୋମ ନାଇଁ। ଶପଥ କରିବୁ ନା କିରେ ତମ ପାଇଁ କୁଳଦୀପ କାହିଁ ନାଇଁ? ସେଇ କଥା ପଚାରୁନ। ଲଜ୍ଜା ହୋମ କାହିଁକି ନାଇଁ? ସେଇ କଥା ପଚାରୁନ ଆଜ୍ଞା। କହ ବେଗେ ବେଗେ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ସିନା ବାହାଘର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବେଦୀ ଉପରେ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡିକି ମୋର ବାହାଘର ହେଇଥାନ୍ତା 7 କଳସ 8 ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଯଦି ବାହାଘର ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ପାଇଁ କୁଳଦୀପ ମିଳିଥାନ୍ତା। ଆରେ ମୁଁ ତ ମାଲ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲି ଆଉ। ମାମୁ ଯୋଉ ସଜନା ଗଛ ଉପରେ ବସିକି ମୋ ମାଇକି ଫୋନ କରୁଥିଲ ମାଛ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଏଇଟା ଶାଗୁଆନ। ଓ ଶାଗୁଆନ। ମୋ ପୁଅ ଆସିଲାଣି। ହେ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଠାକୁର ମୋ ପୁଅର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଚିର ଉତ୍ସବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରନ୍ତୁ, ବାପା ମାଙ୍କ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଯା ବାପା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଲଜ୍ଜା ହୋମ ପାଇଁ ଯୋଉ କାଠଟା ଦରକାର 3 ନମ୍ବର କାଠ ଗୋସାଇ ମହାପୁର ଲିଷ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଲେଖିଦେବେ। ତା ନାଁଟା ହଉଛି ଭାଇ ମନେ ରଖ ସ୍ୱାମୀ କାଠ। ବୁଝିଲ ମାମୁ? ତା ନାଁ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ କାଠ। ସ୍ୱାମୀ ହଁ ହେ ଭଗବାନ। ଜୀବନ ପାଇଁ କାଠ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ତ କାଠ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଦରକାର। ତେଣୁ ଜୀବନ ପାଇଁ ବାହା ବେଳରେ ଲଜ୍ଜା ହୋମ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ କାଠ। କେତେ ନମ୍ବର କାଠ ହେଲା? କେତେ ନମ୍ବର? 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର ହେଲା। 4 ନମ୍ବରଟି କାଠ କଣ ଆଜ୍ଞା? ନା ଅର୍ଣ୍ଣବୀ ହୁନେ ହଂସ ହାନି ଯୋଗ ସାଧିବା କାହାଗନି ଯୋଗ ସାଧିବା କାହାଗନି ଯୋଗ ସାଧିବା କାହାଗନି। ଅର୍ଣ୍ଣବୀ ହୁନେ ହଂସ ହାନି ଯୋଗ ସାଧିବା କାହାଗନି। ଏବେ ହିଟର ହେଇଗଲା, ଇଣ୍ଡୋସ୍କୋପ ଚୁଲା ହେଇଗଲା, ଗ୍ୟାସ ହେଇଗଲା, ବହୁ ଝିଅ ମାନେ ହାଲୁକା ହେଇଗଲେ। ଆମ ମା କୋଉଥିରେ ରାନ୍ଧିକି ଦଉଥିଲା? କାଠରେ। ସେ ପରମ୍ପରା ଏବେ ବି ସେ କାଠ କିଏ ରାନ୍ଧୁଛି? ମା। ଆମ ଝିଅ ବୋହୁ ଆମ ମା ମାନେ ସିନା ଭୁଲି ଗଲେଣି କାଠ, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ମା ସେ ମା ହଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବାପା ବଡ ଦେଉଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମା କମଳାଙ୍କର ରୋଷଶାଳାରେ ଏ ଯାଏ ହିଟର ଗ୍ୟାସ କାମ ଦେଲାଣି, ଇଣ୍ଡୋସ୍କୋପ ଚୁଲା କାମ ଦେଲାଣି। ତେଣୁ ରୋଷଶାଳାରେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ପରମ୍ପରାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ସେଠି ଏ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା କାଠ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ଅର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ନିଜ କୋଉ କାଠ? ରଥ କୋଉ କାଠରେ ତିଆରି ହଉଛି? ଶାଳୁଆ। ଶାଳୁଆ କାଠ ଯୋଉ କାଠରେ ରଥ ତିଆରି ହଉଛି ହେଲାଟି। ଆଉ କେତେ ନମ୍ବର କାଠ ରହିଲା? 5 ନମ୍ବର କାଠ କିଏ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗଣେଶ କୀର୍ତ୍ତନ, ଓଡିଶୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ
ମହୋଦୟ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ମାଲୋ ପାଞ୍ଚମ ଗାଧୁଟା କିଏ କଲା କେଶ ଥିଲା କଳା ପାଚି ହେଲା ଧଳା ଏବେ ସମର ହେଲା ବୁଢା ହେଲା ବୁଢା ହେଲା ବୁଢା ପାଦେ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ ତିନି ଗୋଡେ ହେଲି ଛିଡା ଯେତେବେଳେ ମଉସା କେଶ ପାଚିଯିବ କଳା କେଶ ଧଳା ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଟା ନଈ ପଇଲା ବେଶ ବୁଢା ହେଇଗଲା ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ମା ଦମ୍ଭ ଲାଗିବନି ତିନିଟା ନମ୍ବର ପାଦ ଦରକାର ତିନି ନମ୍ବର ପାଦ କିଏ ସାରେ ଆଶାବାଡି କି ଆପଣ ଶାଗୁଆନୀରେ କରିପାରନ୍ତି ବାଉଁଶରେ କରିପାରନ୍ତି ଶାଳୁଆରେ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଡ ତା ନା ହେଲା ଆଶାବାଡି ମାରେ ପାଞ୍ଚ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କିଏ କହିଲା ତ୍ରିନବ ଏକାଦଶ ଦିନ ମାମୁ ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତ୍ରିନବ ଏକାଦଶ ଦିନ ନ ଶୁଣେ କାହାରି ବଚନ ତ୍ରି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତିନି ନବ କହିଲେ 9 ଏକାଦଶ କହିଲେ 11 ତିନିରେ କଫ ବାତ ପିତ୍ତ ଏକାଠି ହେଲେ ମଣିଷ ମରିବ ନବରେ ଶରୀରରେ 10 ଦ୍ୱାର ଅଛି 9ଟା ଖୋଲା ଅଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଯେତେବେଳେ 9 ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହବ ଗୋଟେ 10ମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ମଉସା ସେଇଦିନ ମଣିଷ ମରିବ ଆଉ କଣ ନା ଏକାଦଶ କଲେ 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ 5 ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 5 ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା ମନ 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ଅଚଳ ହେଇଯିବ ସେତିକି ବେଳେ ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ମରିବ ସେଇଦିନ ଖଣ୍ଡିଏ କାଠ ଦରକାର ସେ କାଠଟି କିଏ କଲା ମଲା ବେଳେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ସଙ୍ଗତରେ ନେବ ଚୁଇ ମଧ୍ୟରେ ଭୂତ ସଙ୍ଗେ ଶରୀର ଜଳିବ ଷଷ୍ଠ କାଠଟି ହେଲା ଚନ୍ଦନ କାଠ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଜୁଇରେ ଜଳିବ ସେଇ 6 ଖଣ୍ଡ କାଠରେ କୋକେଇ କରି ସାରେ ନେଇକି ଗଲା ବେଳେ ମାଲ ଭାଇ ମାନେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ କହନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଥାଏ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ବାଲା ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ କହୁନଥାନ୍ତି କେବଳ ମାଲ ଭାଇ କହୁଥାନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ବାଲା କଣ କହନ୍ତି ନା କଳିଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର 16 ନାମ 32 ଅଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ ସାରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତପି ତ୍ରେତୟାରେ ହେଲେ କପି ଦ୍ୱାପରରେ ହେଲେ ଗୋପୀ କଳିରେ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁର ନାମ ହଉଛି ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ